খুব ভালো খেলাম হায়দ্রাবাদে মটন বিরিয়ানি, খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু ওনারা প্রথমে বলেছিলাম যে রাইস এত পরিমাণে দেয় যে একজনের পক্ষে সাফিসিয়েন্ট, এবং একজনের পক্ষে দুজনও খেয়ে নিতে পারে কিন্তু এই হান্ডিটা। তো আমরা রেখে দিলাম, এটা ধীরে সুস্থে আস্তে ধীরে খাবো। গ্লোবাল বিরিয়ানিতে প্রথমবার এসে আমার সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। শ্রীরামপুরের মতন জায়গায় এত সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট, সেখানে চাইনিজ, ইন্ডিয়ান, তন্দুর সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে, এখানে অ্যাভেলেবেল হয়েছে। এবং সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী এবং বিহার, উড়িষ্যা সমস্ত রাজ্যের মধ্যে এনাদের আউটলেট রয়েছে প্রচুর জায়গার। আমি সবাইকে এখানে আসার জন্য একবার অনুরোধ জানাবো, আপনারা এখানে আসুন। এখানকার বিরিয়ানি থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, তন্দুর সব কিছু একবার টেস্ট করুন। রাইস রয়েছে, ডাল রয়েছে, গ্রেভিস রয়েছে এবং সাইড ডিশ অনেক কিছু রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর দাম কি আছে একটু বলুন। দামটা হচ্ছে আপনার মটন যেটা হায়দ্রাবাদি আছে 459 459 মানে 459 টাকা। 459 টাকা। আর এটা দমটা আছে এটা 349 349 মানে 349 টাকা। আচ্ছা, 349 টাকা কপিস মটন দিচ্ছে না? 4 পিস মটন, 4 পিস মটন দিচ্ছে না। আর এটার মধ্যে এটা 4 পিস আছে। তো এখন যেটা ট্রেন্ডিং চলছে যে বসে খেলে আনলিমিটেড রাইস, না আমাদের আপাতত কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু কোনো রকম আনলিমিটেড ব্যাপার নেই, কিন্তু জাস্ট দেওয়া হয় সাফিসিয়েন্ট। কাস্টমার উল্টে প্যাকিং করে নেয়, খেতে পারে না। না খেতে পারে না, কাস্টমার উল্টে প্যাকিং করে নেয় উল্টে। হচ্ছে মটন দিদির জন্য সাইজগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এক তোমার সিনার পিস, দিদি চলে গেল ননি পিস, তার দিদি টানতে হবে। দিদির দিকে নজর চলে গেছে, দিদির দিকে নজর চলে গেছে। ভালো হয়েছে, ঘি ভরপুর রয়েছে এখানটা, ভরপুর ভরপুর বলতে মানে একদমই চপচপ করছে। আপনার বোন তাকিয়ে রয়েছে। খান খান খান। हैदराबादी चिकन बिरयानी बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये हमारा मसाला है। अच्छा, ये हमारी ग्रेवी आ गया। ग्रेवी मसाला जाएगा। अच्छा, की मसला दीजिए एगुलो? ये हमारा सीक्रेट मसाला है सर। सीक्रेट मसला है, नहीं बता पाएगा। ये हमारा सीक्रेट मसाला है। ठीक है। 4 पीस मटन जाएगा अभी। 4 पीस मटन। ये रियाती है क्या सर? रियाती मटन है तो? रियाजी मटन है सर। अच्छा, श्रीरामपुर में कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएंगे हैदराबादी मटन सर। अच्छा, ग्लोबल बिरयानी में अवेलेबल है, कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अमूल बटर आएगा, अमूल बटर। अमूल घी आएगा। अमूल घी तो ब्रांडेड माल है सब? सर हमारे पास सब ब्रांडेड माल यूज होता है, कोई लोकल नहीं। अच्छा, ये क्या है? ये रोगन हो गई जो मसाले से हम लोग बनाते हैं। मटन रोगन हमारा रेडी हो गया। डालेंगे इसमें अमूल घी। जी सर। अच्छा, किसने दे रहा है इसको? ये मटन हैदराबादी बिरयानी के लिए अमूल घी पहले आएगा थोड़ा। अच्छा, फिर हमारा सीक्रेट मसाला है ये। अच्छा थोड़ा सा चाट मसाला आएगा। अच्छा, धनिया आएगा, धनिया पत्ता, मिर्ची आएगा, थोड़ा सा अदरक चॉप आएगा। अदरक चॉप, फिर हम चावल डालेंगे, चावल डालेंगे। चावल को आप देख सकते हो सर। उसके बाद सर इसमें हम मटन डालेंगे। ये हो गया हैदराबादी मटन बिरयानी, मटन दम बिरयानी। जी सर। ये मटन में कितना पीस दिया इसमें? 4 पीस है सर। एक पीस 60 ग्राम का होता है सर हमारे पास। 4 पीस आएगा। जी सर, 4 पीस आएगा फुल में सर। ठीक ठीक। ये हमारा फुल का क्वांटिटी है। थोड़ा सा मसाला डालेंगे। जी सर, चाट मसाला, धनिया डालेंगे, अदरक। ये गार्निशिंग हो रहा है। जी सर, हमारा बिरयानी रेडी रेडी हो गया। जी सर। अच्छा दादा, आप ये कुकिंग लाइन में कितना साल से हैं? सर मैं होटल लाइन में 9 साल हो गया मेरे को। अच्छा, 9 साल, लेकिन कुकिंग लाइन में 4.5 साल से मेरा एक्सपीरियंस है।
मेरे पास एक खुद का भी रेसिपी है जो मैं 4.5 साल के एक्सपीरियंस में, मैं यानी कि शुरू मतलब 9 साल के हो गया मैं होटल लाइन में काम करते करते। अच्छा, इन 4 साल का 4.5 साल का एक्सपीरियंस है अपने पास। अच्छा, आपका नाम दादा? ये सोनू कुमार। सोनू कुमार, आप कहाँ से हो? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो? जी सर। तो आप ये ग्लोबल बिरियानी में कितने दिन से काम कर रहे हो? गोल्ड बिरियानी हो गया मेरे को 2 साल करीबन सर। 2 साल हो गए? जी सर। अच्छा, ये कुकिंग लाइन का काम आप कहाँ से सीखे हैं? सर मैं वीकेंड में जब दूसरे कंपनी में था, मैं पुणे महाराष्ट्र में, अच्छा, तब से मैं कुकिंग लाइन का काम सीखा हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। कौन सा बिन आपको आइडिया है बनाने की? सबसे बेस्ट बिरयानी सर मटन हैदराबादी बिरयानी, मटन चिकन हैदराबादी बिरयानी। इससे भी बेस्ट बिरयानी होगा चिकन दम बिरयानी, चिकन हांडी बिरयानी, सबसे बेस्ट बिरयानी है सर। আমরা এখন যাব হচ্ছে শ্রীরামপুর ঘাটে। এখন আমরা দাঁড়িয়েছি কুবি ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছেন ওয়েদার খুব খারাপ, মারাত্মক ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে এবং ওপার পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কিচ্ছু। মারাত্মক ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, মারাত্মক ঝড় বৃষ্টি। এখানে ওপার মানে এই শ্রীরামপুর ঘাট কিছু দেখা যাচ্ছে না। নৌকা দাঁড়িয়ে রয়েছে, খুব জোর বাজ পড়ছে একদম। জানি না কখন যাবো গ্লোবাল বিরিয়ানি খেতে। নমস্কার। আজকে প্রথমবার আমি আমার গিন্নির সঙ্গে এবং সঙ্গে আরেকজন বিশেষ ব্যক্তি রয়েছেন, প্রথমবার শ্রীরামপুরে চলে এসেছি। ঝড় বৃষ্টি এবং মানে প্রায় ধরতে পারে আইলা ঝড়ের মতন ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ধুবিঘাট পার করে সোজা চলে এসেছি শ্রীরামপুরে এসেছি হচ্ছে গ্লোবাল বিরিয়ানিতে। এখানে বিরিয়ানি তো আছেই, মটন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি সব কিছু রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে আরও ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, তন্দুর, আরও অনেক কিছু রয়েছে। এই গ্লোবাল বিরিয়ানিতে এমন কি স্বাদ আছে, এই বিরিয়ানির মধ্যে এমন কি মজা আছে যে এরকম আইলা ঝড়ের মতন ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এখানে চলে এসেছি। কি আছে অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো, খাবো এবং আপনার সঙ্গে সব কিছুই আপনাদের শেয়ার করব। বিরিয়ানি, তার সঙ্গে স্টার্টার রয়েছে, মকটেল রয়েছে এবং আপনাদেরকে আরও কিছু একটা জিনিস বলি, সরি বৃষ্টির জল মাথায় পড়েছে তো একটু কাশি উঠে গেছে। ওনাদের দেখতে পাচ্ছেন, ওনাদের কিন্তু আরও অনেক জায়গার লোকেশন রয়েছে, ওনাদের প্রচুর ব্রাঞ্চ রয়েছে। সারা উত্তরাখণ্ড থেকে শুরু করে বিহার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। যেমন ধরুন বোকারো ঝাড়খণ্ডে রয়েছে, ডালটনগঞ্জ ঝাড়খণ্ড, জামশেদপুরে রয়েছে, তারপরে তারাপুর রয়েছে, বিহারে রয়েছে, ছাপড়াতে আছে, রক্সালে রয়েছে, কোরবাতে আছে, ইটা, বাঙ্কা এবং পাটনাতেও রয়েছে এবং হচ্ছে কলকাতার মতন জায়গা মানে হুগলিতেও রয়েছে গ্লোবাল বিরিয়ানি। ওনাদের এটা এই যে আমি যেখানে এখন বসে আছি, ওনাদের এখানকার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 31 NS অ্যাভিনিউ 2nd ফ্লোর, 31 NS অ্যাভিনিউ 2nd ফ্লোর, শ্রীরামপুর। গ্লোবাল বিরিয়ানি মানে বিশ্ববিখ্যাত বিরিয়ানি, গ্লোবাল বিরিয়ানি। ওনাদের আপনাদেরকে মেনু কার্ডটা একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে, জাস্ট একটু দেখে নিন। এই দেখুন ওনাদের বিরিয়ানিটা, এখানে সোয়া 65 বিরিয়ানি রয়েছে, চিকেন বিরিয়ানি রয়েছে, মটন বিরিয়ানি রয়েছে, আর এখানে হচ্ছে ভেজ কাবাবস রয়েছে, আরও অনেক কিছু রয়েছে। এখানটা দরকার পড়লে আমরা একটু পজ করে দেখে নেবেন ভিডিওটাকে। দেখুন আরও আপনাদের কিছু দেখাই, ইন্ডিয়ান কারি রয়েছে, ভেজ রয়েছে, ডাল রয়েছে, তন্দুর রয়েছে, ইন্ডিয়ান কারি, নন ভেজ, মটন কারি, নন ভেজ, রোল, স্যুপস রয়েছে, বেভারেজ, হট অ্যান্ড কোল্ড ড্রিঙ্ক রয়েছে, শেকস রয়েছে, রাইস রয়েছে, সাইড ডিশ রয়েছে, আরও অনেক কিছু রয়েছে। তো এত কিছু যখন একটা ছাদের নিচে রয়েছে, তাহলে পরে অন্য কোথাও কেন যাবেন? তাহলে চলে আসুন গ্লোবাল বিরিয়ানিতে শ্রীরামপুরে। এখানে একটা ছাদের নিচে আরামসে বসে খাওয়া দাওয়া করুন পুরো পরিবারের সঙ্গে। দেখতে পাচ্ছেন পিছনে আরও অনেক কাস্টমাররা খাওয়া দাওয়া করছে, আমরাও এখানে খাওয়া দাওয়া করবো এবং আমার সঙ্গে কে কে রয়েছে একটু দেখিয়ে দিই। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো, চলে এসছে আমাদের স্টার্টার। এখানে হচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্কস রয়েছে। এখানে তোমরা কি কি রেখেছো? এটা ঠিক আছে, রাখো, এখানে রাখো। তো অনেকক্ষণ পরে চলে এলো আমাদের স্টার্টার। পেটে খিদে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে তাকে আর ধৈর্য হারিয়ে গেছে। চিকেন টিক্কা, চিকেন শিক কাবাব চলে এসছে। তো চামচ দে, কাটা চামচ নাও, দুজন ভাগ করে দে। শিক কাবাবটা নাও, দিদিকে দাও, দিদি আমাদের সঙ্গে প্রথমবার এসছে, পরিচয় করে দিই। আমার বড় শালি আর আমার গিন্নি বড় দিদি।
প্রথমবার নিয়ে এসেছি। দিদি আস্তে করে হাই করে দিল। নাও নাও। আর তোমাকে কি হ্যাঁ, দেবো তুমি না নাও, তুমি ওটা নেবে? নাও। আমি নিয়েছি এখানে একটা, নাও। একটা নিলাম। খুব সুন্দর মানে সাজিয়েছে পেঁয়াজ টিয়াজ দিয়ে, অনিয়ন দিয়ে। ভালো লাগছে। একটা খেয়ে দেখি বাঁধাকপি এবার। দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা খাও, খেয়ে আগে বলো একটু কেমন হয়েছে। সসটা, হ্যাঁ পেটে ভয়ঙ্কর খিদে, মারাত্মক। তার মধ্যে বৃষ্টিতে হাফ ভিজে গেছি আমরা। ঝড় জল মানে তুফান মাথায় নিয়ে তারপর এত দূর এসে খাওয়া দাওয়া করছি গ্লোবাল বিরিয়ানিতে। গ্লোবাল আচ্ছা বিরিয়ানি। শিক কাবাবটা কেমন হয়েছে বলো। দারুণ দারুণ লাগছে তো। এবং এটা এসি ঘরের মধ্যে বসে আমরা খাওয়া দাওয়া করছি। দিদি কেমন লাগছে বলো না। একদম গরম আর খিদে পেটে সত্যিই খুব ভালো লাগছে এটা। আপনারা খাচ্ছেন, আমি রিভিউ দিয়ে দিচ্ছি। অসাধারণ লাগছে, তার সাথে গ্রিন সসটা দিয়ে আরো বেশি ভালো লাগছে। টেস্ট আছে। আমি খাবো হচ্ছে চিকেন টিক্কা। এই যে চিকেন টিক্কা যেটা আছে এটার দাম হচ্ছে 229 টাকা, আর চিকেন শিক কাবাব যেটা যা আছে এটার দাম হচ্ছে 209 টাকা। 9 টাকা। তোমরা খাও, একটা আমি খাই এবার। এই চামচটা তো। তো আমি প্রথমে নিয়ে নেবো হচ্ছে চিকেন টিক্কা। চিকেন টিক্কাগুলো একদম গরম গরম দিয়েছে তো, এবার তাড়াতাড়ি খেতে হবে, নাহলে পরে ঠান্ডা হয়ে যাবে। সত্যি ফাটাফাটি হয়ে যাবে, খুব ভালো হয়েছে। তার সঙ্গে একটু পেঁয়াজ দেন না। এইখানে রয়েছে পেঁয়াজটা। আছে। হ্যাঁ এখানেও আছে। এর মধ্যে রয়েছে মশলা, অনিয়ন রয়েছে। এটা খেয়ে ওটা খাবে না। ভালো লাগছে। পেট ভরে এগুলোকে খেয়ে নিলে বিরিয়ানি খাবে। 209 টাকার মধ্যে মোটামুটি ওনারা, আমি 3 পিস খেয়ে নিয়েছি, 1 2 3 4 5 6 প্রায় 10 পিস মতন দিয়েছে ওনারা। সত্যি অসাধারণ হয়েছে খেতে। ভালো লাগছে। ভালো আছে। নাও তোমার নাও, এটা রাখো। খুব ভালো লাগছে। টেস্ট হয়েছে। কেমন হয় তোমাদের? দাদা জিজ্ঞাসা করছে। হ্যাঁ তাই তো বলছি, মানে দারুণ লাগছে। এবার চিকেন শিক কাবাবটা খাও। শিক কাবাবটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। যাবো। দারুণ দারুণ, মানে পোড়া পোড়া ভাবটা না এতটাই বেশ লাগছে। সব থেকে বেশি ভালো লাগছে যে পেটে ভয়ঙ্কর খিদে। একদম খিদে পেটে হেভি লাগছে খেতে এটা। আচ্ছা দিদি, আচ্ছা আমাকে শিক কাবাব দাও তো একটু। শিক কাবাবটা খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। গ্লোবাল বিরিয়ানিতে প্রথমবার এসেছি, এখানকার সব কিছুই একটু অল্প অল্প টেস্ট করব। তো আমার গিনি আমাকে একটু শিক কাবাব দিয়েছে, খেয়ে দেখি কেমন হলো। সত্যি ভালো হয়েছে। এই যে চিকেন শিক কাবাব যেটা দেখতে পাচ্ছেন না, এটা আপনাদেরকে একটু ভেঙে চুরে দেখায়, না দেখালে পরে আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। এখানে প্রচুর পরিমাণে চিকেন আছে কিন্তু, দেখতে পাচ্ছেন। আমাকে দেখানোর জন্য আমি দুটো হাত ব্যবহার করলাম।
প্রচুর চিকেন এখানে পুরো ম্যাশড করে দিয়েছে, তার সঙ্গে একদম কাঁচা লঙ্কা রয়েছে, আরও ওখানকার বিভিন্ন রকম সিক্রেট মশলাও রয়েছে। কিন্তু চিকেনটা কিন্তু একদম প্রচুর পরিমাণে আছে, একদম ভরপুর চিকেন রয়েছে, দেখুন ভরপুর চিকেন রয়েছে। তার সঙ্গে আরও রসুন রয়েছে, কুচো পেঁয়াজও রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। আমি আপনাদেরকে যতটা পাচ্ছি দেখানোর চেষ্টা করছি। চিকেন শিক কাবাবটা সত্যি খুব ভালো হয়েছে, মানে এখানে আপনারা না এসে খেলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে জিনিসটা কতটা সুন্দর, কত টেস্টি হয়েছে। তার সঙ্গে এরকম গ্রিন স্যালাড সহযোগে যদি আপনারা খান আরও ভালো লাগবে। এবং তার সঙ্গে ওনারা একটা জিনিস দিয়েছে, আপনাদেরকে বলি, এই যে মশলা অনিয়ন যেটা দেখতে পাচ্ছেন, মশলা অনিয়ন, এটার সঙ্গে এই যেটা খান না, তাহলে পরে যেটা খেতে ভালো লাগবে আরো। আমি জিনিসটাকে শিক কাবাবটাকে ভেঙে চুরে দেখালাম, যে জন্য একটুখানি এই জায়গাটা প্লেটটা আমার ভরে গেছে, কিন্তু আপনারা ভেঙে চুরে খাবেন না, আপনারা সসের সঙ্গে এবং স্যালাডের সঙ্গে খাবেন, টাচ করে করে খাবেন, ভালো লাগবে। আমি জাস্ট আপনাদেরকে ভেঙে চুরে দেখালাম ব্যাপারটা এর ভিতরে কি আছে না আছে। একটা খাবার খেতে গেলে একটা রিভিউ দিতে হয়, তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। আপনি যথেষ্ট ভালো লাগছে খেতে। দিদিকে কিছু দেবে নাকি? দাও। এই ঠিক আছে। টিক্কা বানাবে না? না টিক্কা নিয়েছি। তাহলে এবার যাই আমরা মেন কোর্সে। তারা তো আমাদের খাওয়া হয়ে গেল, এবার খাবো একটু করে থামস আপ। চা না, গলা শুকিয়ে গেছে একদম কথা বলতে বলতে। কিন্তু কোল্ড ড্রিঙ্কস হট ড্রিঙ্কস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, গরম হয়ে গেছে। এবার যাবো হচ্ছে আমরা মেন কোর্সে। মেন কোর্স আসছে, দেখুন দাদা এখানে আপনি যা যা দিয়েছেন, এখানে যে বিরিয়ানিগুলো আছে, কোন বিরিয়ানি কি নাম আর কি দাম একটু? এই যে আপনি যেটা হাঁড়িতে আমরা দিয়েছি, এটা আমরা বলছি মটন দম বিরিয়ানি, এটা ফুল। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এইটা যেটা আপনি দেখছেন, এটা মটন হায়দ্রাবাদি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ফুল, এটাও ফুল। আর আমাদের অ্যাকচুয়াল ফুলে 4 পিস, হাফে 2 পিস, ফুল মানে 4 পিস আপনার আছে। আচ্ছা, বিরিয়ানি বলতে এটা সব তরকারি তো মটন বিরিয়ানি তো? হ্যাঁ, মটন বিরিয়ানি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর দাম কি আছে একটু বলুন। দামটা হচ্ছে আপনার মটন যেটা হায়দ্রাবাদি আছে 459, 459 মানে 459 টাকা। 459। আর এটা দমটা আছে এটা 349, 349 মানে 349 টাকা। আচ্ছা, 349 টাকা কপিস মটন দিচ্ছে না? 4 পিস মটন, 4 পিস মটন দিচ্ছেন। আর এটার মধ্যে এটা 4 পিস, 4 পিস আছে। হায়দ্রাবাদির সঙ্গে গ্রিন চাটনি, রায়তা, একটা গ্রেভি থাকে, ওটার সঙ্গে একটা গ্রেভি, রায়তা আর স্যালাড। আচ্ছা, গ্রেভিটা আপনারা কি জন্য দিচ্ছেন? এটা গ্রেভিটা আপনার আরো খাওয়াটা আরো আপনাদের বেটার লাগবে, এটা আমাদের কনসেপ্ট। আচ্ছা, এখন যেটা ট্রেন্ডিং চলছে যে বসে খেলে আনলিমিটেড রাইস, না আমাদের আপাতত কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু কোনো রকম আনলিমিটেড ব্যাপার নেই, কিন্তু জাস্ট দেওয়া হয় সাফিসিয়েন্ট। কাস্টমার উল্টে প্যাকিং করে নেয়, খেতে পারে না, খেতে পারে না, কাস্টমার উল্টে প্যাকিং করে নেয় উল্টে। তাহলে আমরা এখন এনজয় করি একটু। আপনি এনজয় করুন। খুব ভালো কথা একটা জিনিস, এই যে আপনারা যে স্যালাডটা দিয়েছেন 79, এটা গ্রিন স্যালাড 79। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ওকে। তো প্লেটে এখন দম বিরিয়ানি খোলা হচ্ছে, ওভেন হচ্ছে, দেখুন ফাইনালি দম বিরিয়ানি সিল কাটা হচ্ছে। এখন আটা দিয়ে যেটা প্যাকিং থাকে না, ওটা এখন খোলা হচ্ছে। এই দেখুন, বাহ, ভালো স্মেল বেরোচ্ছে একটা। হ্যাঁ, কিন্তু এখন হইতে বাজে কটা? 5টা একদম। এই বেরোচ্ছে মাটন। দিদির জন্য সাইজগুলো দেখতে পাচ্ছেন,
তোমার সিনার পিস, দিদি চলে গেল ননি পিস, মনের পিস তার দিদি টানতে হবে। দিদির দিকে নজর চলে গেছে, দিদির দিকে নজর চলে গেছে। এই যে দেখুন লাল রাইস, গ্রিন রাইস সব কিছু রয়েছে। এদিকে দিই। ঠিক আছে ঠিক আছে, থাক 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 ভাই, থাক, থ্যাংক ইউ ভাই, মানলাম। তো আমি একটু গ্রেভি নিয়ে নিলাম। খুব ভালো লাগছে। এই নাকি একটু গ্রেভি নিয়ে খা। এটা হচ্ছে এক্সট্রা গ্রেভি। একটু সালাদ। সেটা নাও না, সামনে নাও, এটা সামনে নাও, সামনে নাও। ওকে দিয়ে একটু স্যালাড নিয়ে নে। ঘিয়ের গন্ধ। ভালো আছে? ঘি ভরপুর রয়েছে এখানটা। ভরপুর ভরপুর বলতে মানে একদমই চপচপ করছে। দারুণ গরম পুরো, খুব সুন্দর খেতে হয়েছে। হায়দ্রাবাদি স্টাইল মটন দম বিরিয়ানি। দম বিরিয়ানি, হায়দ্রাবাদি স্টাইলের দম বিরিয়ানি দেখতেই পাচ্ছেন। চিকেনের পিস, মাটনের পিস, মটনের পিসটা ভালো করে দেখে বলো। সেটাই তো বলছি। আজকে মটন ভুলে যাচ্ছ নাকি? না, এই একটা বিশাল বড় পিস। তো যাই হোক, দিদি খাই। বলুন, দিদি একটা নলি পিস করেছে, এই যে নলি, আপনার বোন তাকিয়ে রয়েছে। এই যে এইটা হয়েছে। খান খান খান। কিন্তু এখানকার কিন্তু যে বিরিয়ানি যেটা খাচ্ছ না, এখানে কিন্তু সেন্টটা কিন্তু অন্যরকম, একটু লখনৌ ঘানা টাইপের কিন্তু, আমাদের কলকাতা স্টাইল না কিন্তু। না তো প্রথমে আমি নিয়ে নিলাম মটন হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি। এখানকার বিরিয়ানিগুলো কিন্তু একটু অন্যরকম টেস্টেড হবে, একটু লখনৌ ঘানা টাইপের, একটু সেন্টেড, কিন্তু আপনারা খেতে কিন্তু সত্যিই ভালো লাগবে। আর এখানে ওই যে আমাদের এখন যে বিরিয়ানি ট্রেনিং চলছে, বসে খেলে আনলিমিটেড রাইস, এটা কিন্তু এখানে ব্যাপার নেই। এটা একটা হাঁড়িতে যা রাইস দিয়ে দেবে না, আপনারা খেয়ে উঠতে পারবেন না। আমাদের এরকম 4 পিস মটন দিয়ে দেবে, 1 পিস বেরোলো, আরও 3 পিস ভেতরে রয়েছে, পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে বিরিয়ানি যেটা আছে না, এটার মধ্যে কিন্তু কীভাবে তৈরি হয়েছে আপনারা অবশ্যই শুধু দেখে নিয়েছেন। এখানে আদার কুচি আছে, প্রচুর পরিমাণে আদার কুচি থাকে। তারপর হচ্ছে একটু কালারিং রাইস রয়েছে, দেখুন এই যে লাল সবুজ এই দেখতে পাচ্ছেন রাইসগুলো রয়েছে, সত্যি খেতে ভালো লাগে। এর মধ্যে দেখুন এই কাঁচা লঙ্কাও রয়েছে, তার সঙ্গে এক্সট্রা যদি আপনার গ্রেভির দরকার হয়, এক্সট্রা গ্রেভি এর মধ্যে রয়েছে। তো আমি এখন এক্সট্রা গ্রেভি নেবো না। আর এখানে মটনের যে পিসটা দেখতে পাচ্ছেন, একদম প্রায় 50 থেকে 60 গ্রামের ওজনে মটনের পিস আছে, এবং মটনগুলো ঠিক আছে। ভালো লাগছে বেশ। ভালো লাগছে এটা খেতে। কেমন লাগছে? দিদির তো প্লেট খালি হয়ে গেছে। অনেক ধরে পেয়েছি। আরে 5টা বাজে, এই সময় আমরা সন্ধেবেলা বিরিয়ানি খাচ্ছি, ওটা একটা দিন হয়েই যায়। ঠিক আছে, তবে আমি এটা বলবো যেটা এই যে বিরিয়ানি যে রাইস যেটা আছে না, এটা কিন্তু এটা আমাদের যে কলকাতা এখন মানে আমাদের এই কি বলবো আপনাদেরকে, ওই আপু রানাঘাট থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যন্ত বা ব্যারাকপুর পর্যন্ত এখন একটা বিরিয়ানি ট্রেনিং চলছে, বসে গেলে আনলিমিটেড রাইস বা চিকেন বিরিয়ানি, মটন বিরিয়ানি, যে কলকাতা স্টাইল বা ব্যারাকপুর স্টাইল। কিন্তু এটা কিন্তু সম্পূর্ণ না কলকাতা না ব্যারাকপুর, এটা কিন্তু লখনৌ ঘানা, একটু সেন্টেড রাইস। এগুলো যারা আপনারা সেন্টেড রাইস পছন্দ করেন তাদের পক্ষে ভালো লাগবে না। এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, একটু অন্যরকম স্টাইলে। কারণ বিরিয়ানি তো আমি সব জায়গায় খেয়েছি, খাই গোলাপ জল, কেওড়া জল, মিঠা আতর, কিন্তু এখানে গোলাপ জল, কেওড়া জল, মিঠা আতর এখানে এখন ইউজ করা হয় না, সম্পূর্ণ অন্যরকম পদ্ধতিতে আমরা বানাই।
বেশ কিছু সিক্রেট মশলা রয়েছে, আপনারা জাস্ট একটু একটু দেখেছেন, দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে আগে। গোলাপ জল, কেওড়া জল, মিঠা আতরের এখানে কোনো ব্যাপার নেই এখানে, তাই তো? আমি একটা বড় কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি। গ্রেভি নিসনি রাইস আর একটু নে। ছিঁড়ে ছাড়ে খেতে দিদি, নন্দীওয়ালা জুসটা চুষো। তোমাকে সিনাপি দিয়েছে? ঠিক আছে, দারুণ দারুণ, ভালো লাগছে। একদম। তো বিরিয়ানি তো খাওয়া হলো, এবার একটু রায়তা খাবো। রায়তাটা চুমুক দিয়ে খাই। ভালো হয়েছে। মানে এটা খাবার পর এটা খেয়ে না মানে ফ্রেশ হয়ে গেল, দারুণ লাগছে। ভালো লাগছে। দিদি খান একটু, তো দিদি অনেক শসা কিছু দিয়ে দেওয়া রয়েছে। দুজন দুরকম ভাবে খেলো, একদিন চুমুক দিয়ে এবং শসা দিয়ে। সব থেকে বেটার হচ্ছে শসা দিয়া। জানি, কিন্তু আমি শসা দিয়ে খাই না, আমি চুমুক দিয়ে খেলাম, কিন্তু এর ভেতরে অনেক কিছু মেশানো রয়েছে। খুব ভালো খেলাম হায়দ্রাবাদে মটন বিরিয়ানি, খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু ওনারা প্রথমে বলেছিলাম যে রাইস এত পরিমাণে দেয় যে একজনের পক্ষে সাফিসিয়েন্ট, এবং একজনের পক্ষে দুজনও খেয়ে নিতে পারে কিন্তু এই হান্ডিটা। তো আমরা রেখে দিলাম, এটা ধীরে সুস্থে আস্তে ধীরে খাবো। তো আমি এই প্রথমবার শ্রীরামপুরে এসে, এটা হচ্ছে গ্লোবাল বিরিয়ানিতে প্রথমবার এসে আমার সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। শ্রীরামপুরের মতন জায়গায় এত সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট, সেখানে চাইনিজ, ইন্ডিয়ান, তন্দুর সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে, এখানে অ্যাভেলেবেল হয়েছে। এবং সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী এবং বিহার, উড়িষ্যা সমস্ত রাজ্যের মধ্যে এনাদের আউটলেট রয়েছে, প্রচুর জায়গা রয়েছে। আমি দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে, দরকার পড়লে আপনারা পজ করে দেখে নেবেন। তো আমি সবাইকে এখানে আসার জন্য একবার অনুরোধ জানাবো, আপনারা এখানে আসুন। এখানকার বিরিয়ানি থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, তন্দুর সব কিছু একবার টেস্ট করুন। রাইস রয়েছে, ডাল রয়েছে, গ্রেভিস রয়েছে এবং সাইড ডিশ অনেক কিছু রয়েছে, এবং বেভারেজে সুইটও আছে, সব কিছু রয়েছে। আপনারা খাওয়া দাওয়া করুন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। আর আজকের এই ভিডিও দেখে আপনাদের কেমন হলো সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে প্রচুর প্রচুর লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আজ আসি, আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। নমস্কার, ধন্যবাদ। আপনারা এখন কি বিরিয়ানি খাচ্ছেন? মটন বিরিয়ানি। মটন বিরিয়ানি কী দাম মিলল এটা? এটা প্রাইস রয়েছে 249। 249। আচ্ছা, মটন বিরিয়ানি যে খাচ্ছেন, মটনটা কেমন? ভালো, সফট অ্যান্ড জুসি আছে। সফট অ্যান্ড জুসি আছে। আচ্ছা, রাইসটা কেমন লাগছে আপনার? খুবই দুর্দান্ত। দম খুবই দুর্দান্ত। দম বিরিয়ানি নাকি? না, এটা প্লেন। প্লেন একদম। তো কলকাতা বিরিয়ানি। এটার মধ্যে যে বিরিয়ানির মধ্যে যে মিঠা জল, মিঠা তো গোলাপ জল, কেওড়া জল যেটা দেওয়া হয়, এটা কি সব কিছু ব্যালেন্স কেমন আছে? পারফেক্ট আছে এখন। ব্যালেন্স ঠিক আছে তো? মানে একদম জেনুইন বলছেন তো? নিশ্চয়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? ব্যান্ডেল। ব্যান্ডেল থেকে এসেছেন। আচ্ছা, এখানে যে গ্লোবাল বিরিয়ানি এখানে রয়েছে, আপনারা কীভাবে জানতে পারলেন? জাস্ট এমনি এখানে এসেছিলাম ঘুরতে, তো রাস্তা দেখতে পেলাম, নামও শুনেছি আগে, তো সেই থ্রুতে। আচ্ছা, যে মটন যেটা খাচ্ছেন, মটনটা একটু দেখান একটুখানি আমাকে। চিকেন মনে হয় এটা চিকেন আছে, মাটন। দাদা, আপনার মটনটা? আচ্ছা, মটনটা কি কেমন, রেওয়াজি পিস না? রেওয়াজি পিস আছে। আচ্ছা, আর তার সঙ্গে কী দিয়েছে মটনের সঙ্গে? কমপ্লিমেন্টারি কী আছে মটন বিরিয়ানির সঙ্গে? রায়তা আছে, স্যালাড আছে। রায়তা আছে, স্যালাড আছে। আচ্ছা, আপনারা ছোটো ছোটো বাটিতে দেখা যাচ্ছে এটা গ্রেভি মটনটা কি? গ্রেভি আছে। এটা এক্সট্রা গ্রেভি। তারপরে কি ভালো লাগে খেয়ে? কোনো রকম অসুবিধা নেই তো? না না, থ্যাংক ইউ। তো এখন আমি সামনে পেয়ে গেলাম হচ্ছে গ্লোবাল বিরিয়ানি, যিনি মেন ওনার, সামনে একদম সামনে বসে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে না, কিন্তু একদম খুব ভালো মানুষ, এবং শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। ধন্যবাদ দাদা আপনাকে। একদম। দাদা, আপনার নাম? আমার নাম পার্থ দেবদাস। আচ্ছা,
দাদা আপনাদের এই যে গ্লোবাল বিরিয়ানি এই শ্রীরামপুরের বুকে কত বছর হয়েছে? আমি জাস্ট এটা 4 মাস হয়েছে ওপেনিং করেছি। তা মাত্র 4 মাস? হ্যাঁ, মাত্র 4 মাস। এই বিরিয়ানি গ্লোবাল হচ্ছে এটা একটা অল ইন্ডিয়া বেস্ট কোম্পানি একটা। আমি এটা ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়েছি। তা হ্যাঁ, ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে। এটা আপনার রাজস্থান আছে, ইউপি আছে, বিহার আছে, ঝাড়খণ্ড আছে, দিল্লি আছে, কলকাতা ফার্স্ট আমি ব্রাঞ্চ খুলেছি। আচ্ছা, আপনি যে এই যে সমস্ত কিন্তু আপনাদের যে এই মেনু কার্ড যেটা দেখলাম অনেক কিছু রয়েছে এখানটা, তো আপনি এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা কত বছর ধরে? এটা আমি 1 বছর ধরে এটা মানে দেখছিলাম কি ব্যাপারটা। আমি গিয়েছিলাম ওনাদের ব্রাঞ্চে, গিয়েছে খেয়েছি, টেস্ট করেছি। হ্যাঁ, হয়তো আমি কলকাতা যেটা আমরা পেয়ে আসছি একটুখানি মিঠা আতর দিয়ে একটা ঘি, প্রচণ্ড উগ্র ঘিয়ের গন্ধ বা অন্য কিছু, সেটা আমি পাইনি ওখানে। কিন্তু বিরিয়ানিটা আমার যথেষ্ট ভালো লেগেছে। সে ভালো লেগেছে বলেই আজকে আমি ওনাদের থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়েছি, নিয়ে কাস্টমারকে রিভিউ দেওয়ার মানে যতটা পারছি কাস্টমারকে জানছি। কাস্টমাররা নো ডাউট ভালো বলছে, এই নয় যে তাহলে আমি ফেলিওর হয়ে যেতাম। আমার রেসপন্সটা ভালোই আছে, একদমই বলবো না যে কোনো রেসপন্স নেই। এই বিরিয়ানি লোকে পছন্দ করছে, কিন্তু হ্যাঁ, সবাই পছন্দ করবে এটা কোনোদিনই বলা মুশকিল। কারণ কলকাতার স্টাইল এটা বিরিয়ানি একদমই না। এটা কলকাতার স্টাইল নয়, জাস্ট হায়দ্রাবাদি কিছুটা প্যাটার্ন, কিছুটা কলকাতা। কারণ হায়দ্রাবাদি প্যাটার্ন যেহেতু স্পাইসি, পুরোটা রাখলে আপনারা খেতে পারবেন না। সেই জন্য আমরা একটুখানি লাইট করে যতটা হোক করেছি। এবার কেউ যদি স্পাইসি বলে দেয় বেশি করে, সেটা করে দিই আমরা। আমাদের গোলাপ জল কেওড়া জলটা দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা একটুখানি ব্যান্ডেড করে জন্য আপনারা বুঝতে পারেন না। আর মিঠা তো দেওয়াই হয় না। আর গোলাপ জল কেওড়া জলটা দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা আপনার নো ডাউট ব্যান্ডেড, কিন্তু সেই জন্য। আর আমরা মশলা থেকে আরম্ভ করে তেল থেকে সমস্তটা ব্যান্ডেড ইউজ করি। অবশ্যই ভালো রিভিউ, মানে কাস্টমার তাহলে তো আপনারা এসে দেখলেন যে মানে কাস্টমার আছে। এই নয় যে কাস্টমার না থাকলে তখন আপনারা ফাঁকা ধরুন একটা ভিডিও করলেন, সেটা কাস্টমার আছে, রিভিউ ভালো। একটু 4 মাস আমাকে তো গ্রোথ করার জন্য একটু টাইম দিতেই হবে। আর যে কোনো জিনিস সঙ্গে সঙ্গে কেউ পছন্দ করলে রিপিট কাস্টমার আসবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। আমাদের বিরিয়ানি, ফার্স্ট কথা বিরিয়ানি তো ভ্যারাইটিস মেনু কার্ডে আছেই, সমস্ত রকম। মানে এত রকমের বিরিয়ানি কোনো দিনই কোথাও ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাবেন না। কারণ হচ্ছে এত রকম বিরিয়ানি হয় না কোনো জায়গায়। এখানে নর্মালি মটন, চিকেন, আলু বিরিয়ানি, আন্ডা বিরিয়ানি, ব্যাস এইটুখানির ওপর সীমিত। কিন্তু আমাদের হ্যাঁ, আমাদের পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলছি এখন, যেহেতু এখনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ওরা কাউকে দেয়নি, সেই জন্য আমারটা আমি বলছি। কিন্তু আমাদের কিমা বিরিয়ানি থেকে আরম্ভ করে হায়দ্রাবাদি স্টাইল, আপনার নর্মাল চিকেন, দম বিরিয়ানি, বিভিন্ন স্টাইল। আপনি ভেজের মধ্যে ভ্যারাইটিস বিরিয়ানি আছে, সব রকম মিলিয়ে, প্লাস ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, তন্দুর, কাবাব, এই আইটেমগুলোও সঙ্গে আছে। এই নয় যে আপনি নিজেই তো আমি দেখলেন, খেলেন কাবাবের, আমরা কোনো পুরোটা টেস্টও আলাদা। আপনি নর্মাল এখানে কাবাব খাবেন, আর আমাদের এই যে বিরিয়ানিগুলো বলে কাবাব খাবেন, সমস্তটাই আলাদা। অবশ্যই পাবেন, ইন্ডিয়ানের ভিতরে ভ্যারাইটিস আছে। চাইনিজ আপনার ইন্ডিয়ান, চিকেন, মটন, ভেজ তিনটেই আছে আইটেম। চিকেনের ওপর বিভিন্ন কালি মির্চ, যেগুলো এখানে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে কাবাবে, যেটা এখানে এই চত্বরে নেই, মানে মোটামুটি কিছু কিলোমিটারের ভেতরে, চিকেন গালুরি কাবাব আর চিকেন সামি কাবাব, এইটা এখানে এই চত্বর মানে মোটামুটি 15-20 কিলোমিটার ভেতরে নেই। হ্যাঁ, কলকাতার দিকে আছে কালুরি কাবাব, কিন্তু মটনের বেশিরভাগটা এখন, মানে যেহেতু আমাদের ব্রাঞ্চটা এখন নতুন, সেই জন্য এখন চালু করতে পারিনি। কারণ আস্তে আস্তে করে হবে। সমস্ত জিনিসটা কিছু মেনু কার্ডে অ্যাড হয়নি, সেটা নতুন করে অ্যাড হবে। আর আপনারা আসুন, আমি চাই দেখুন, খেয়ে আপনাদের পছন্দ হলে অবশ্যই সেটা বলবেন। এটা এটা 31 NS এভিনিউ, নিয়ার মানসী বাজার। আর এই 31 NS এবং 2nd ফ্লোর। স্টেশন, আপনি যদি হাওড়া থেকে আসেন, শ্রীরামপুর স্টেশনে নামতে হবে। শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে জাস্ট 1 মিনিট, যে কাউকে বললে মানসী বাজারে যাবো, ওই মানসী বাজার ঠিক অপোজিটে 2nd ফ্লোরে। যেমন ব্যারাকপুর দিকে বা যে শিয়ালদা লাইনের দিকে আসতে, তো আপনি যদি ভালো হয় ব্যারাকপুরে নামবেন। ব্যারাকপুর থেকে আপনার শ্রীরামপুর ধুপিঘাটে আসবেন। ধুপিঘাট থেকে জাস্ট যদি আপনি ওয়াকিং ডিস্টেন্সটা বলেন, তাহলে 5 থেকে 7 মিনিট। 9090690939। আচ্ছা, ওয়েবসাইট দেখা যাচ্ছে আপনার বিরিয়ানি global.com। এটা হচ্ছে আপনাদের ওয়েবসাইট।